Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ඔබෙත් මගෙත් අම්මා මුළු විශ්වයේම එකම අම්මායි. මව්වරුන්ගේ ගීතය.
සාක්‍යමුණි වෙසක් කලාපය 2025 වෙසක් මංගල්‍ය නිමිති කොටගෙන මැයි මස 10 11 සහ 17 18 යන දිනවල බෙරික් විහාර පරිශ්‍රයේදී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය ඇතුළු දන්සැල් සහ තවත් විසිතුරු සැරසිරි. ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා. මැයි මස 10 11 සහ 17 18 යන දිනවල බෙරික් විහාර පරිශ්‍රයේදී සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනය ඇතුළු දන්සැල් සහ තවත් විසිතුරු සැරසිලි. ඔබ සැමට මෙත් සිතින් ආරාධනා. පාරමිතා විහාරය සහ බටහිර වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමය සංවිධානය කරන පාරමිතා වෙසක් කලාපය මැයි මස 10 වෙනි දින සිට මැයි මස 24 වෙනි දින දක්වා සෑම සති අන්ත දිනකදීම වෙසක් තොරණ කැරකෙන කූඩු වෙසක් නාට්‍ය භක්ති ගීත දන්සැල් සහ විසිතුරු වෙසක් නිර්මාණ සමගින් මෙවරත් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඔබ සැමට කෙරෙන ආරාධනා සෑම දිනකම පස්වරු 6ට වෙසක් කලාපය විවෘත වේ. විමසීම් පාරමිතා බෞද්ධ විහාරය 97 47 19 02. Ayubowan, my name is Dr. Sam Dasanayake. I am an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today we will provide very useful information with regards to diabetes mellitus and your kidney health. Kidney is a very important organ in the body. Kidney does the filtration. Filtration is of utmost importance. Kidneys needs to be protected. Because if you lose the kidneys, then you will go into a lot of pain, a lot of distress, and it could even be fatal if you cannot find a donor. So, it is of utmost importance that you protect your kidneys. Now, firstly, you have to keep diabetes, if you are a diabetic patient, type 2, under control, which means that your sugar levels should be between 5.5 to 6.5 fasting when you check in the morning. So I would urge you to keep checking every day in the morning once you get up before any breakfast. Now, providing that if your kidneys are, now kidneys can be affected even though you are taking other medication, because you have to understand they all need to be filtered through the nephrons in the kidneys. So if the filtration fails, then it's going to be nephritis. So kidneys will strain. Once the kidneys are straining, you will know, because you will have a mild lower back pain coming from time to time. Now if it is a spinal issue, it will be constant pain associated with your bending, associated with your lifting. But if it is a kidney dysfunction and you are having pain, then it will be time to time disregarding your lifting weights or bending. And you will find that pain is relieving if you drink a lot of water. Now, 2.5 liters is the accepted amount of water that you need to drink in a day. Please pay respect to that and keep yourself saturated and hydrated. Have 2.5 liters of water every day. Regardless if it is a rainy day, hot day, cold day,
please keep drinking warm water. That is my advice to you. Now, equally, if you are not having any phlegm related issues, you can have coconut water and any other types of water, but not sodas. Sodas will also strain and drain the kidneys. Now, kidneys, if not functioning well, you will find a mild lower back pain, and also you will find that your nails becoming a little bit discoloration. You need to get your kidneys checked straight away. The other most important thing is that when you try to pass urine, you will have a mild pain when you strain. So you know, yes, it is the kidneys, and the steady stream of urination will be interrupted. So it will have a dribbling effect. So you have to strain each time. So that is also the kidneys are interrupted and there is some kind of blockage. Now, kidney blockages are mainly some form of calcification that will prevent the proper filtration of the nephrons. So that is why it is called nephritis. So, but if you are drinking enough water, coconut water, watermelon juice, you will find a lot of help. Besides that, polpala is very good. Polpala you boil and drink the once it's warm enough, strain and drink it. That's very good. Polpala is traditionally home remedy for kidney filtration and kidney health. And stay away from pickles, pineapple juice, anything acidic, because that will add to the problem. So this is something that is very important. Again, kidney health is very important. Now you will also find a mild headache if the kidneys are not functioning well. If it is the case, please see your doctor, or first try the home remedies. If you get relief, that's great, and if not, you can see the GP and get a test done to see if your kidney is in good health. If not, you can see your closest Ayurvedic doctor and get some Ayurvedic medicine to help you with your kidneys. I hope this information is useful to you. Additionally, if you need more information or if you have any questions, please contact Sri Lanka Morning Show or Sahanro Ayurvedic Center, and we'll be happy to help you. Until we meet again, Ayubowan. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. සබරගමු සරසවි සිසු මරණය සම්බන්ධයෙන් නවකවද චෝදනා එල්ල වූ තෙවන වසරේ සිසුන් පිරිසක් CID අත්අඩංගුවට. පුංචි ඡන්දේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ. බෙලරුස් හිදී අත්අඩංගුවට ගත් ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු ලොකු පැටි දිවයිනට රැගෙනේ. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති වියට්නාම් ජනපති සහ අගමැති සමග නිල සාකච්ඡාවක. පොහොර මිල ඉහළ යාම ගැන ගොවීන්ගෙන් මැසිවිලි. රජයට මැදිහත් වන්නයි ගොවි සංගම් ඉල්ලයි. සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසුවෙකු සියදිවි නසා ගැනීමෙන් අනතුරුව නවකවද චෝදනා එල්ල වූ සිසුන් පිරිසක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ එම විශ්වවිද්‍යාලයේම තෙවැනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් පිරිසක්. සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ ඉංජිනේරු පීඨයේ දෙවැනි වසරේ ඉගෙනුම ලබමින් සිටි චරිත් දිල්ෂාන් නැමැති සිසුවා පසුගිය 29 වෙනිදා සිය දිවි නසාගෙන තිබුණා. විෂාදයේ හේතුවෙන් තමන් දිවි නසා ගන්නා බවට ඔහු සිය අත් අකුරින් ලිපියක් ලියා තිබුණද ඔහුගේ ඥාතීන් හා මිතුරන් චෝදනා කළේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇති නවක වදය දරාගත නොහැකිව චරිත් දිවි නසාගෙන ඇති බවටයි.
සිද්ධිය පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ මේ පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කර ඇති බවත් එහි වාර්තාව ලැබුණු වහාම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර ගන්නා බවයි. චරිත් සමග නවකවාදයට ලක් වූ බව කියන සිසුන් 20 දෙනෙකුගෙන් සමනල වැව පොලිසිය පසුගියදා ප්‍රකාශද සටහන් කරගත්තේ එවන් පසුබිමකයි. අනතුරුව මෙම නවකවාද සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන විමර්ශන වැඩවලන පොලිස්පතිවරයාගේ නියමය පරිදි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බහර දී තිබුණා. ඒ අනුව සිදු කළ විමර්ශනයට අදාළව සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තෙවැනි වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් 9 දෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු සහ රටේ අපරාධ රැසක් මෙහෙය වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති විදෙස් ගතව සිටි සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙක් වන පැටි කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් දිවයිනට රැගෙනෙනු ලැබුවා. බෙලරුස් රාජ්‍යයේදී අත්අඩංගුවට පත්ව සිටි සැකකරු දිවයිනට රැගෙනාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින්. අතුරුගිරියේ ටැටු ආයතනයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වූ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා නොහොත් ක්ලබ් වසන්ත සහ ඔහුගේ බිරිඳ මෙන්ම ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනී කේ සුජීවා ඇතුළු පිරිසකට වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබුණේ 2024 වසරේ ජූලි 8 වෙනිදායි. වෙඩිවැදීමෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ ක්ලබ් වසන්ත සහ ගායන ශිල්පිනී කේ සුජීවාගේ සැමියා වූ නයන වාසුල විජේසූරිය යන දෙදෙනා ඉන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. එමෙන්ම කේ සුජීවා ක්ලබ් වසන්තගේ බිරිඳ සහ තවත් දෙදෙනෙක්ද මෙම ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබුවා. ටැටු මධ්‍යස්ථානයේ හිමිකරු වන දුලාන් සංජුල නැමැත්තා විමර්ශනවලදී පොලිසියට පාපෝච්චාරණය කර තිබුණේ විදේශගතව සිටින ලොකු පැටි නැමැති අපරාධකරු තමන්ට අදාළ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම සඳහා මුදල් දුන්නා පමණක් නොව ටැටු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම සඳහා ක්ලබ් වසන්තට ආරාධනා කරන ලෙසද බල කළ බවයි. එමෙන්ම ටැටු මධ්‍යස්ථානයේ CCTV පද්ධතිය හරහා ලොකු පැටි මෙම වෙඩි තැබීම සජීවීව නරඹා ඇති බවටද එහිදී තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ක්ලබ් වසන්ත ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ මහ මොලකරු ලෙස චෝදනා එල්ල වූ ලොකු පැටි අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ දැනුම් දීම මත ජාත්‍යන්තර පොලිසිය රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබුණා. බෙලරුස් රාජ්‍යයේ රැඳී සිටි ලොකු පැටි නැමැත්තා එරට ආරක්ෂක අංශ මගින් අත්අඩංගුවට ගැනුණේ ඉන් අනතුරුවයි. අනතුරුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් කණ්ඩායමක් බෙලරුස් රාජ්‍යයට ගොස් ලත්තුව හන්දි සුජීව රුවන් කුමාරද සිල්වා නොහොත් ලොකු පැටි මෙරට බාරයට ගෙන කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ ලොකු පැටිට එරෙහිව කළුතර මහාධිකරණය කැස්බෑව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සහ බතුගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේත් නඩු රැසක් විභාග වන බවයි. 2025 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම මේ වන විට අවසන් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සභාව පිහිටුවීම සඳහා එන් බහුතර බලය ස්ථිර ලෙස දිනා ගැනීමට ඔවුන් සමත්ව ඇත්තේ ආයතන 126ක පමණයි. සෙසු ආයතනවල විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් සියල්ල දිනාගත් සභික සංඛ්‍යාව ජාතික ජනබලවේගයේ දිනූ සභික සංඛ්‍යාව ඉක්මවා ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක්. තවත් පළාත් පාලන ආයතන 26ක ජාතික ජනබලවේගයේ සහ සෙසු පක්ෂ ලබාගත් සභික සංඛ්‍යාව සමානව පවතිනවා. මෙවර පළාත් පාලන ඡන්දයේදී සමගි ජනබලවේගය පළාත් පාලන ආයතන 14ක බලය දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටිනවා. ඊට අමතරව ඉලංකේ තමිල් අරසු කච්චි ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය හා ස්වාධීන කණ්ඩායමක් අතරේ සෙසු ආයතනවල බලය බෙදී ගියා. සමගි ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කළ පළාත් පාලන ආයතන වන්නේ අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව, පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව, උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව, අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව, අබන්ගඟ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සභාව, අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව, ලග්ගල පල්ලේගම් ප්‍රාදේශීය සභාව, මන්නාරම් ප්‍රාදේශීය සභාව, කොරළේපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව, මොසලි ප්‍රාදේශීය සභාව, කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව, වෙන්ගල සෙට්ටිකොළම් ප්‍රාදේශීය සභාව, කින්යා නගර සභාව, ගම්පොළ නගර සභාව යන ආයතන 14 පමණයි. ප්‍රකාශිත සමස්ත නිලචන්ද ප්‍රතිඵල අනුව ජාතික ජනබලවේගය සභිකයින් 3841 දෙනෙක් දිනාගෙන ඇත්තේ 43.3%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් දිනා ගනිමින් සමගි ජනබලවේගය සභිකයින් 1727ක් දිනාගෙන සිටින අතර ඔවුන් ලැබූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 21.6ක්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සභිකයින් 726ක් දිනා ගනිමින් 9.1ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සභිකයින් 371ක් දිනාගෙන ඇත්තේ 4.6ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි කර ගනිමින්
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ සභිකයින් 292 දෙනෙක් දිනාගනිමින් 3.6% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගෙන සිටිනවා. ඊලංකේ තමිල් අරසු කච්චි සභිකයින් 364ක් දිනාගෙන ඇත්තේ 2.8% ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගනිමින් සර්වජන බලය සභිකයින් 224ක් දිනාගෙන 2.8% ඡන්ද ප්‍රතිශතයකට හිමිකම් කියනවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පසුගියදා වියට්නාම් නිල සංචාරයක නිරත වුණා. ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට එරටදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමි වුණා. ජනාධීපතිවරයා බයිඩිං විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ජනාධීපතිවරයා පැමිණෙන මග දෙපස විශාල පිරිසක් රැඳී සිටියේ මෙලෙසින්. ජනාධිපතිවරයා එම විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ පිහිටි බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුතාගත් අතර එය මෙරට ශ්‍රී මහා බෝධියේ ශාඛාවක් බව සඳහන්. මෙරට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ තාක්ෂණික මඟ පෙන්වීම යටතේ බෝධිය වටා ඉදිකළ ප්‍රාකාරය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී සිදු කෙරුණා. වියට්නාම රාජ්‍ය සංචාරය අතරතුර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා එරට ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා සමග නිල සාකච්ඡාවල නිරත වීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය පැවසුවා. මෙම සංචාරයේදී දෙපාර්ශ්වය අතර අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් තැබීම මෙන්ම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වෙනු ඇති. වෙළඳ පොළ පොහොර මිල ඉහළ යාම සහ සහනාධාර පමාවීමේ ගැටලුවට වහම මැදිහත් වන්නේයි ගොවි සංගම් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අම්පාර පොළොන්නරුව අනුරාධපුරය ආදී ප්‍රදේශ ගණනාවක ගොවියන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ තත්ත්වය යලකන්නේ අස්වැන්නට අහිතකර ලෙස බලපෑති බවයි. අම්පාර බුද්ධංගල රුහුණුගම ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක යලකන්නේ ගොයමට මේ වන විට දින 30කට ආසන්න කාලයක් ගතව අවසන්. එහෙත් රජයේ පොහොර සහනාධාරය තවමත් ලැබී නොමැති බවට ඇතැම් ගොවීන් මැසිවිලි නගනවා. පොහොරත් ගණන් ගිහිල්ලා තින්නේ මේක නම් මහා මේ කර්මයක් සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවලු ඒත් අපට නම් හම්බුනේ නෑ තාම. ගොවියෝ 15500කට පොහොර සහනාධාරය ලබා දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අනිත් ගොවීන්ට කවද්ද මේ සහනාධාරය ලැබෙන්නේ? අතර පොළොන්නරුව ඇලහැර ගොවි ව්‍යාපාරයේ කොට්ටපිටිය බකමුණ සිරිකඳුයාය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක ගොවීන් යලකන්නේ කුඹුරු මේ දිනවල සිදු කරමින් සිටිනවා. එහෙත් ගොයමට අවශ්‍ය මූලික පොහොර වන මඩ පොහොර වෙළඳපොලේ හිඟවීමත් ඇතැම් වෙළඳසල්වල පොහොර බිල වැඩිවීමත් හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිනවා. 1500 ගන්න වැඩිද? මඩ පොහොර යූරියත් වැඩි. පොහොර මිල ඔය වැඩි වුණොත් වී මිලත් ඒ සාපේක්ෂව වැඩි කළා දෙනවා නම් හොඳ සාධාරණ මිලක්. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. දැනට නිකුත් වෙච්ච ප්‍රතිඵල දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට තා පැහැදිලිව තියෙනවා ජාතික ජනපල වේගය විශාල ආයතන සංඛ්‍යාවක පළාත් පාලන සංඛ්‍යාවක බහුතර බලය ලබා ගන්න නැත්නම් ඒවා ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන්වල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි පක්ෂයක් ලෙස වැඩි ඡන්ද දිනාගත්තට අනිත් පක්ෂ ඔක්කොම එකතු කරාම සමහර තැන්වල ජාතික ජනබල වේගයට වඩා මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව වැඩි දැන් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට තනි පක්ෂයක් ලෙස මාළිමාව විශාල ජයග්‍රහණයක් අරගත්තට පස්සේ ඒකට ඡන්ද ඉල්ලන්න බැරුව වෙන වෙනම ඡන්ද ඉල්ලපු කුඩා පක්ෂ ඔක්කොම තමන්ගේ ප්‍රතිඵල එකතු කරලා නිකන් කිව්වොත් එහෙම ඒ වුණාට අපි තමයි වැඩි කියලා. අපි දන්නේ ඒක නිකන් යථාර්ථයක් සාධාරණත්වය නෙවෙයි. මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය මැයි මාස 10 වෙනිදා සිට 16 වෙනිදා දක්වා නුවරඑළිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට මේ වෙන විටත් සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින අතර එහි එක් දින සඳහා තේමා නිර්මාණය කර තිබෙනවා. 10 වෙනි දින රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය හා සමගාමී වෙසක් සමාරම්භක වැඩසටහන් පැවැත්වීමත් දිවයින පුරාම ඒ වගේම 11 වෙනිදා ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා සමගාමී පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන් මැයි 12 වෙනිදා වෙසක් පොහොය දින අපි ප්‍රමුඛත්වයේ දෙන්නේ මූලික තේමා වෙච්ච බෞද්ධ වත්පිළිවෙත් ඒ වගේම ආධ්‍යාත්මික සුවයදසා සිල් සමාදන් මැයි 12 13 14 දින දිවයින පුරා සුරාසැල් හා අස්මාංශ අලවිසැල් වසා තබන ලෙස දැනුම් දීලා තියෙනවා. විශාරද රශී හේවා විතරණ විසින් මෙහෙවනු ලබන රශීස් මෙලඩි සංගීත පාසල සංවිධානය කළ මියසිත අටාක්‍ය ගීරස වින්දන වැඩසටහන පසුගියදා සපුගස්කන්ධ සෝභිත විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. සංගීතයේ ඉහළ රසාස්වාදයක් සැපීම සඳහා සංවිධානය කර තිබූ මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පීන් රැසක් ගීතවත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නිලධාරීන් තමන්ට එරෙහිව ගොනු කර ඇති නඩු සඳහා ක්‍රීඩා ආයතනයේ මුදල් වියදම් කරමින් සිටින බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා චෝදනා කරනවා. ඒ නඩු කටයුත්තක් සඳහා කඩුවෙල දිසා අධිකරණයට පැමිණි අවස්ථාවේදී
ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේදී 2020 තරඟාවලි ලෝක කුසලානය සම්බන්ධයෙන් යම් යම් අක්‍රමිකතා සහ එම තරඟාවලියේදී අනුෂ්ක ගුණතිලක ක්‍රීඩකයාට ආයතනයේ ප්‍රධානීන්ගේ වගකීම හරියට කටයුතු කරේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මට සිද්ධ වුණා හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු කුසලා සරෝජනී මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කළා ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් කරන්න. ඉතින් ඒ වාර්තාව අනුව ඒ කියන්නේ මම මේ කමිටුව පත් කළේ ක්‍රීඩා පනතේ යම් ක්‍රීඩා සංගමයක තියෙන දූෂණ වංචා හෝ අක්‍රමිකතා වගකීම වගවීම පැහැර හැරපු වෙලාවක ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්න තමයි මේ කමිටුව පත් කළේ. ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විදියට මාගත් තීන්දුව නිසා ඔවුන්ගේ කීර්ති නාමයට අපහාසයක් වුණයි කියලා දාලා තමයි මේ නඩුවක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අද නඩුව අද මූලික කරුණු ගොනු කරලා නඩු විභාගය සැප්තැම්බර් මාසෙට ගියා සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා. පුද්ගලිකව අපහාසයක් වුණයි කියලා නඩු ගොනු කරන්නේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය. ඉතින් නඩු වලට වියදම් කරන්න ඕන මේ රටේ මහජනයාගේ මුදල්. මේක තමයි ඇත්ත. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමුවන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sri Lanka is an amazing travel destination offering a wide range of places to visit. This island, located in the Indian Ocean off the coast of India, presents visitors with an incredible array of environments and tourist attractions to enjoy and experience. Travellers can trace the island's fascinating history from ancient times through the colonial period to the present in cities like Colombo and Kandy. This relatively compact island boasts 8 UNESCO World Heritage Sites where that history is preserved. Incredible outdoor landscapes and safari experiences can be found in the country's large elephant and leopard-filled national parks like Yala, Minaria and Undawalawe. Sri Lanka is also a beach lover's paradise, ringed by some of the world's most beautiful beaches and home to a number of luxury beach resorts. When planning a Sri Lankan adventure, keep in mind that the country experiences its rainy season from May through August, making December through April usually the best time to visit. The shoulder season, September, October and November, is a good time to visit as well. Plan your travel itinerary with our list of the best places to visit in Sri Lanka. Good morning and welcome to another segment of the fascinating world of birds. Today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Thank you for joining us today. Good morning and thank you for having me. Chanith, before we kick off today's program, I just want to say a huge congratulations on your incredible achievement. Spotting 700 birds within Australia, it's such a remarkable feat at your age of 23. Well done. Thank you. And with that, I think it's perfectly time to kick off our program for today. Which bird species will you be discussing with us? Today I'll be talking about one of my favourite bird species, the Australian masked owl. Right, and now I know there are several owl species in Australia. How do you differentiate between the owl species and even this species in general? So the Australian masked owl belongs to a group of birds called the Tyto owls, the most famous of which is called the barn owl. The Tytos are famous for their particularly flat faces, as they all have a sort of facial disc. In the masked owl, there's a lot of variation, so to go off a lot of the plumage characteristics would be a bit incorrect, as some birds can be very obviously distinct, very gorgeous, all rusty coloured birds, and some birds can be ghostly pale and make you quite confused with the very similar barn owl. Features that are good to differentiate from masked owl include the following. Masked owls will always show 6 or more bars in the primaries, which is sort of the edge of the wing, while barn owl tends to show less bars than this. And grass owl has a sort of, grass owl being the other similar Tyto in Australia, has a otherwise different pattern, also with less than 6 bars. Additionally, masked owls have very large, powerful feet,
They have feathered legs as opposed to bare legs, and the border of the disc tends to be darker and thicker, although this isn't always apparent in every bird. Additionally, the very dark, very rusty mast owls are quite hard to mistake for anything else. The issue comes when you get a pale bird, as this species is famous for a lot of variation. Not only are there different subpopulations, all with their own different colorings, but even within a subspecies, the coloring of a bird can vary immensely from individual to individual. And now with the colouring on these birds' feathers, does this help with which habitat they live in? Would you be able to explain to us and our viewers at home about what type of habitat the mast owl can be found in? So mast owls aren't really too picky. They do require a good amount of hollows to use as roosts, but really it doesn't matter if it's wet forest or dry forest. They don't like forest that's too dense, but they seem particularly fond of old growth forest. I suppose this more hollows means more mast owls. Particularly I've had the most luck in old growth dry woodland, but better spotlighters than me have turned them up pretty much anywhere. I see. Now, would you be able to elaborate on your experience spotting the mast owl? Yes, so mast owl is one of the last owls that I had the luck to see, and with mast owl I found that individual to individual there's quite a lot of difference between how they behave. My first ever mast owl, I played the call at a likely spot to see if I would get a response, and almost immediately I heard a cackling sound coming from the trees. Then the cackling moved over me, and I tried to get my torch beam on, but it was so high up I couldn't even get it in the beam. That sounds like something out of a horror movie, actually. Yes, it just kept cackling and cackling down at me, and then eventually it settled down and gave me some really good looks at it. So it was a very cool way to see that species. My second and my third ones just sort of silently drifted in when I played the call. My third one, I saw it about to move, and I tried hissing at it. And it looked at me, it gave me a very judgmental look, I thought, as if, what are you trying to do? And then it gave me the most terrifying screech that it could have mustered up, as if trying to say, this is how you hiss. Oh my goodness. The call of the mast owl is one of the most interesting things about it. Their usual call is often referred to as the scary hiss. Many of the titles have a sort of screeching sound, but in the mast owl particularly, it's quite a bit deeper than in barn or sooty, which lends a more terrifying sort of quality to it. The first time I played the call to myself in the middle of the dark, I thought, what have I gotten myself into? Well, Tanith, your experiences with the mast owl sounds very memorable. Thank you so much for sharing that with us and our viewers at home. With that, it brings us to the end of our segment today. Thank you for joining us, and once again, congratulations on your remarkable achievement of spotting 700 birds in Australia. Thanks again for having me. We'll see you again next time, and join us as we discuss another fascinating bird species. We have a special song by Sandra and Esric Jackson to celebrate Mother's Day. There's a sweet memory that I keep in my mind, and sometimes I drift way back in time to the day I first held you and kissed your sweet face. Now these precious memories time can't erase. Sweet baby mine, where have you gone? Now when I look at you, I see a man. With the passing of time, still in my heart you'll always be, sweet baby mine. You may travel the world, search for fortune and fame. Don't give up till you made your mark, and everyone knows your name. Just remember when you
stay. Sweet baby mine, where have you gone? Now when I look at you, I see a man, and you've grown proud and tall. With the passing of time, still in my heart, you'll always be sweet baby mine. There's a sweet memory that I keep in my mind, and sometimes I drift way back in time to the day I first held you and kissed your sweet face. Now these precious memories time can't erase. Sweet baby mine, where have you gone? Now when I look at you, I see a man, and you've grown proud and tall. With the passing of time, still in my heart, you'll always be sweet baby mine. Still in my heart, you'll always be sweet baby mine. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන් නරඹන ඔබට විටින් විට මේ සංක්‍රමණික වීසාවල එමත් නැත්නම් මයිග්‍රේෂන් වලට සම්බන්ධ විවිධ වීසාවල ඇතිවන වෙනස්කම් පිළිබඳව ප්‍රවණතාවයන් පිළිබඳව වරින් වර කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න සුදුසුම පුද්ගලයා තමයි අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඒ තමයි සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේෂන් නියෝජනය කරන සංජි කල්දේරා. මුලින්ම සංජි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහනට අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් තුෂාර. සංජි දැන් අපේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ parental visa ගැන. නමුත් මම දන්නවා parental visa වල ඇති වෙලා තියෙන මේ යම් යම් changes ගැන තමයි අපි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්නේ. හැබැයි මම කැමතියි මුලින්ම මොකද්ද මේ parental visa, මොකද්ද ඒකේ criteria එක කියලා අපේව නරඹන්නන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළොත්. ඔව්. parental visa කියලා කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි permanent resident කෙනෙක් හෝ citizen කෙනෙක් තමන්ගේ දෙමාපියන්ව ස්පොන්සර් කරන එක. මේකට ක්‍රයිටීරියා කීපයක් තියෙනවා. එක දෙයක් තමයි ඔය ස්පොන්සර් කරන අයන් මෙහි settled Australian කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි මේ settled Australian කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අඩුම ගානේ අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ settle වෙලා ඉන්න ඕන එක ගැන. හැබැයි ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට PR එක හෝ citizenship එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ පවුලේ ඒ ඉන්න දරුවන් ප්‍රමාණය 50% හෝ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR එක හරි සිටිසන් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් දරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා එක්කෙනෙක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පුළුවන් අම්මාවේ තාත්තවයි ස්පොන්සර් කරන්න. ඒතකොට අපි ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙන්නෙක් ඉන්නම ඕනේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR එක සිටිසන්. ඒකට කියනවා අපි balance of family test කියලා. ඒ වගේම මේ අම්මලා
ලංකාවේ ඉන්නකොටත් ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ වයස ප්‍රමාණය අනුව ඒගොල්ලන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න වෙලාවෙදි ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ විවිධ වීසා කාණ්ඩ තියෙනවද මේ පේරන්ටල් වීසා වල? ඔව්. අපිට තියෙනවා පේරන්ට් වීසා කියලා එක කාණ්ඩයක්. ඒ වගේම කොන්ට්‍රිබියුටරි පේරන්ට් වීසා කියලා එක තව කාණ්ඩයක්. මේ පේරන්ට් වීසා එකට සාමාන්‍ය වීසා ෆී එකක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කල් යනවා ඒක අප්‍රූව් වෙන්න. අවුරුදු 15කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි කොන්ට්‍රිබියුටරි පේරන්ට් වීසා කියලා තියෙනවා. මේකෙදී අර පේඩ් සිස්ටම් එකකට හැබැයි එතනත් දැන් සෑහෙන කාලයක් යනවා. අවුරුදු 6-7ක් යනවා. වේට් ලිස්ට් එකක්. ඔව්. හැබැයි ඒ වීසා එක ලැබෙන වෙලාවේදී එක පේරන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආණ්ඩුවට ඩොලර් 43000ක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනේ එක පේරන්ට් කෙනෙක්ට. නමුත් ඒක කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන් කමක් තියනවද? කොටස් වශයෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒක ටෙම්පරරි වීසා එකක් දැම්මොත්. හැබැයි ඒකෙන් වෙන්නේ අර කොටස් වශයෙන් ගෙවුවාම වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් වෙනවා එකපාර ගෙවන මේ සීමට ගියේ නැත්තම්. ඔව්. එතකොට දැන් මේ පේරන්ටල් වීසා එකක් කවුරු හරි කෙනෙක් ලොජ් කරාම කොහොමද ඒක එයා ලොජ් කරන්නේ? යාට අර කලින් කිව්වා වගේ සංජි දැන් දරුවෝ මේ රටේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රටින්ම ලොජ් කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ලොජ් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක් තුෂාර. ඒ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ වයස මොනවා වුණත් පිටින් ඉඳන් ඇප්ලයි කරනකොට ඒ වයසේ මේ ක්‍රයිටීරියා එකක් නැහැ. හැබැයි අපි කියමු ඒ පේරන්ට්ස්ලා මෙහාට හොලිඩේ වීසා එක රැවිලා තියෙනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේ ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා පේරන්ට් වීසා එකක් ලොජ් කරන්න. එතකොට ඒ පේරන්ට්ස්ලාගේ වයස එක්කෙනෙක්ගේ අවුරුදු 67ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි. අවුරුදු 67කට වැඩි එක පේරන්ට් කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ඒ වයස වෙන්න ඕනේ එක්කෙනෙක්. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙහි ඉඳන් වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒව දැම්මහම දිගටම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පුළුවන් බ්‍රිජින් වීසා එකක දෙන්නටම ඉන්න පුළුවන්. වර්ක් රයිට්ස් හම් වෙනවා. මෙඩිකෙයාර් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වීසා එක හම් වෙන කල් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටරට යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ කාලය ඇතුළතදී දැන් ඒ දෙමව්පියන්ට යම් කිසි අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් ගෙවීමක් කරලාද ඒ වීසා එක දාන්න ඕනේ නැත්නම් අර ගෙවීම නොකරන පදනම යටතේද? ඒ දෙකම කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙවීම නොකරනවා කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆී එකක් තියෙනවා. ඒක ඩොලර් 4000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අර 43000ක් ගෙවන එක නෙමෙයි. ඒකට කියනවා අපි මෙහි කියනවා ඒජ් පේරන්ට් වීසා කියලා. අනිත් එකට කියනවා කොන්ට්‍රිබියුටරි ඒජ් පේරන්ට් වීසා කියලා. ඉතින් මේ දෙකම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලොජ් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 67ට වැඩි නම් අවුරුදු 67ට වැඩි අඩු නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පිටරට ඉඳන් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් ලංකාවේ ඉඳන් ඒක ලොජ් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඔය අපි සල්ලි ගෙවලා මුදල් ගෙවලා කරන එකේදී ප්‍රයොරිටි එකක් තියෙන විදියක් තියෙනවද? ඔව් ප්‍රයොරිටි විදියක් තියෙනවා. මේක මුලදී අවුරුදු 2කින් හමුණා 3කින් හමුණා දැන් මේ කෝටා එක ගොඩක් අඩු වෙන්න මේ queue එක වැඩි දැන්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අයන් ඒක එනකම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙච්චර කාලයක් යන්නේ. ඔව් අවුරුදු දැන් වීසා එක අවුරුදු 7කින් විතර වෙනවා කොන්ට්‍රිබියුටර් පේරන්ට් එක. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි කාලේ අවුරුදු 10ක් විතර යයි කියලා. එතකොට ඒ අවුරුදු 10 ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පුළුවන් අවුරුදු 64 වැඩි නම්. හැබැයි අවුරුදු 64 වැඩි අඩු නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිටට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට මෙහි ඉන්න අවශ්‍ය නම් අර 870 කියන පේරන්ට් වීසා එකක් තියෙනවා අවුරුදු 5ක්. ඒ වගේම අවුරුදු 5 ඒව දෙසරයක් අවුරුදු 10ක් ඉන්න පුළුවන් වීසාසුත් තියෙනවා ළමයින්ට කාලය දික් කරගන්න. ඔව් ළමයින්ට ඒ අරක ප්‍රොසෙස් වෙනකන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ සංජි අපි කලින් කතා කළා වගේම මේ පේරන්ටල් වීසා වල මෑතකදී යම් චේන්ජස් වගේක් වෙලා තියෙනව නේද? මොනවද මේ රිෆෝම්ස්? ඔව් මේක ඇත්තටම ක්‍රයිටීරියා එක වෙනසක් වෙලිමා නැහැ. ගිය සුමානේ ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇනවුන්ස් කරා මේක ගොඩාක්ම හොඳ දෙයක්. මේ අපි දැන් වීසාස් ලොජ් කරනකොට මේක ඔන්ලයින් ඉමි account එකකින් එහෙම තමයි ලොජ් කරන්නේ. ඒතකොට අපිට ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන් මොකක්ද වීසා එකට වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ parent visa manual කියන්නේ අර ෆෝම් එකක් පුරවලා තැපෑලෙට දාලා ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් යන සිස්ටම් එකක් තමයි අද වෙනතුරු තියෙන්නේ. හරි.
මේ parent visa වලට. අනිත් ඒවාට තියෙනවා මේ online system එක. ඒ කියන්නේ migration agent කෙනෙක් through කළත් එහෙම කරත් ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි කිසිම දෙයක් follow up කරන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි කිසි දෙයක් නැහැ. portal එකක් එහෙම නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙනවා application එක දාන්න ඕනේ තාමත් manual. ඒ කියන්නේ forms පුරවලා තමයි දාන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේ application එක IMI account එකක් කරා online මේ application එක හැටියට ගෙන්නන්න පුළුවන් system එකේ ඒකෙන් ගොඩාක්ම වාසිදායයි. එකක් තමයි immigration department එකට මොන හරි දෙයක් යවන්න වුණාම ඒ portal එකෙන් යවන්න පුළුවන්. additional documents. එතකොට මේ application එක කොහෙද තියෙන්නේ? මොන වගේද information? මේ හැම දෙයක්ම portal එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ system එකේදී ලිඛිතව immigration department එකෙන් යම් කිසි දැනුම් දීමක් වෙනකන් අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් especially දැන් migration agent කෙනෙක් හරහා කරනවා නම් එතකොට සංජයලට හැකියාවක් තියනවද ඒ IMI account එක හරහා ඕනම දෙයක් තොරතුරු අපිට ඒකද තියෙන්නේ කියලා විමසන්න. දැන් අපි සමහර අය migration agent කෙනෙක් හරහා application එකක් lodge කරලා තිනවා, සමහර අය තනියෙන් කරලා තිනවා. මේ කොයි විදිහට කරත් ඒගොල්ලන්ට IMI account එකක් හරහා එතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද process එකක් වෙන්නේ, ඒ වගේ system එකකට දැන් manual application එක online වලින් බලන්න. හැබැයි ආයි online වලින් application එක lodge කරන්න බෑ. තාමත් paper base එක කරලා ලියුම ආවට පස්සේ ඒක portal එකක් කරහා communicate කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිනවා. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගිය සුමානේ. සමහර විට ඒ හරහාම මේ process එකේ වේගය තව ටිකක් වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා නේද? ඔව් process එකේ වේගය අනිත් එක තව දෙයක් තමයි අර මෙච්චර අවුරුදු ගානක් මොනවද වෙන්නේ, application එක health එක කතා කරාද, police report එක කරාද, මේ හැම දෙයක්ම දැන් අර portal එක හරහා ඉතා පහසුවෙන් මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ මේ සිස්ටම් එකක් කියලා මම කියනවා. ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම ඒක හොඳ පණිවිඩයක් අපිව නරඹන ප්‍රේක්ෂකයෝ. සමහරවිට ඔබට මේ අලුත් ක්‍රමය ගැන හෝ තමන්ගේ දෙමව්පිය වීසාව ලොජ් කරන එක ගැන තව දුරටත් දැනගන්නට හෝ ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය කරගන්නට අවශ්‍යතාවය ඇති. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් සංජී කොහොමද ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ එහෙම කෙනෙක්? අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක www.sanjikadira.com හරි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකෙත් ඒ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. අපිට අමතන්න. එතකොට අපිට ඒ ගැන උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ හරවත් සහ කාලීන තොරතුරු අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිටර් ෂෝ වැඩසටහනට නැවත වාරයක් පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර. Thank you, guys. There's a party. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you.